अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए क्या? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहे हो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो सब मतलब है। है कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गांव में जाके कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है? अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, जब मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं माने, कॉल सेंटर का सबसे गंदा काम है ये। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा ले भाई, फिर सोनू तोड़ दे सिम। अरे नहीं सर। लाओ चाचा तोड़ दो सिम। सोनू सर, तुम समझ नहीं रहे हो। और हम तो पागल हैं? नहीं, पागल नहीं हो सकते। ये हमारी दबा चल रही, वो कह रही पागल नहीं हो सकते। यार अगर सर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। पहले ये बता चाचा का नंबर कैसे आया तेरे पास? मैं कंपनी का बंदा हूँ सर, मेरे पास सबके नंबर है। तुझे कसम है, ये पीछे गली वाली रिया का नंबर देते। दल्लाऊ में लौंडियों का काम ये भी बढ़िया है। सर तुम प्लीज अपनी सिम पे रिचार्ज करा लो। यार चाचा, रिया का नंबर किसी के पास नहीं है। सोनू, मुझे लग रहा है यार रिया ने अपनी सिम खुद बनाई है। अरे तुम्हें लेना देना क्या है रिया से? यार तुम मुझसे बात करो। और सर से बात करो। देखियो चाचा, सर अपनी बहू का नंबर देंगे। ये जो पट्टा। हेलो सर, હું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફથી બોલું છું. તમે તમારો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી લો. એનાથી શું ફાયદો થાય? અરે સાહેબ, એમાં ફાયદો જ ફાયદો છે. જ્યારે તમે મરી જશો ત્યારે તમને પૈસા મળશે. હા તે સારું. હું મરી જાઉં ને પછી ફોન કરીશ. તમે મરી જશો પછી કેવી રીતે ફોન કરશો? હું મરી જાઉં પછી મને કેવી રીતે પૈસા આપીશ? અરે તમારા પરિવારને મળશે. ઓકે. માની લો કે તમે મોટરસાયકલ લઈને જાવ છો અને તમારું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું તો? પહેલી વાત તો હું ક્યાંય જવાનો નથી, અને બીજી વાત એ કે મારી પાસે મોટરસાયકલ નથી. માની લો કે તમે પડોશીની મોટરસાયકલ લીધી, એ તો આમે નહીં આપે, એની સાથે તો ઝઘડો થયેલો છે. માની લો કે તમે આખું વર્ષ કામ કર્યું અને કામ કરીને પૈસા કમાઈને મોટરસાયકલ લીધી. અરે પાગલ, મારાથી કામ થાય એમ જ નથી. મારા તો બે ગોઠણ જ ઘાઈ ગયા છે. અરે સર, નાની નાની બીમારીથી મૃત્યુ થઈ જાય છે. જેમ કે તમારા પેટમાં ગેસ થઈ ગયો. ઓ બાપરે. પછી ગેસ થી છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો અને પછી હાર્ટ એટેક આવી ગયો તો? અરે પાગલ, હાર્ટ એટેક ક્યાંથી આવશે? ગેસ બને એ ભેગી હું કેપ્સ્યુલ ખાઈ લઈશ. अजी सुनती हो? हाँ मैं तो सुनती हूँ, मैं तो बहरी हूँ, मेरे घर वाले बहरे हैं। सुनते तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं। तुम्हारी अम्मा सुनती है, तुम्हारी बहनें सुनती है, और तुम्हारी अम्मा बहनें तो इतनी सुनती है जो ना कहा वो भी सुन लेती है। और तुम्हारी अम्मा 60 साल की, वैसे तो सुनाई नहीं देगा, वैसे वो सारी बातें सुन लेगी, वो पड़ोस की भी सुन लेगी, घर वालों की भी सुन लेगी, बाहर वालों की भी सुन लेगी। सुनेगी नहीं तो मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरी तकलीफ नहीं सुनेगी। हमें कहाँ सुनाई देता? हम तो भेड़े हैं, चिल्लाते रहो सीखते रहो, हमें तो सुनाई देता ही नहीं है कुछ। और जो हम कहते हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। बस बीवी कहाँ सुनती है? बीवी तो भेड़ी है क्या है? अरे तू जा जा, दिमाग खराब मत करो मेरा। ગાંધી બાપુને શું ખોટું લાગ્યું હશે મારાથી? ટકતા જ નથી. સારું કેવો લાગો? અસલ મદારી જેવા લાગો. આ તો જીના લગન તારા જેવી વાંદરી હંગાત થયા ની મદારી જેવો જ લાગે ને. અત્યારે મારે હાલો, સુરત ઇલેક્ટ્રિસિટી, હું જમન જરીવાલા આપની જરી રહી કે ખરી જઈ? અરે ભાઈ, કામની વાત કરો. સવારની લાઈટ ઝટકા મારે છે, ક્યારે રિપેર થશે? સમજવાની કોશિશ કરો, લાઈટ બરાબર નથી. કેમ, બોટલ સડે છે? અરે એને તાવ નથી આવ્યો, બીપી ખરાબ છે. ફેસબુક ની કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ની? અરે ટ્રાન્સફોર્મ ખરાબ છે. અમે તો એને સબસ્ટેશન કહી. હવે આ ભંડોહાને કઈ રીતે સમજાવવું? ક્યારે રિપેરિંગ થશે? હમણાં કાંઈ કહી નહીં શકાય, ટ્રાન્સફોર્મ રિપેરિંગમાં છે. એ સાહેબ, ટ્રાન્સફોર્મ રિપેરિંગ થઈ ગયું છે. જો ટ્રાન્સફોર્મ રિપેરિંગ થઈ ગયું છે, હમણાં 1 કલાકમાં લાઇટ આવી જશે. તો પેલા એને 15 મિનિટ કાસા રસ્તે ચલાવી જોશે, પછી મોકલજે. હાલો સર, હું ધોકડ કંપનીથી વાત કરું છું. તમારા સિમ કાર્ડ પરનું રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું છે. તારા પેટમાં કેમ આગ લાગી છે? રિચાર્જ નહીં કરો
તો તમારું સિમ બંધ થઈ જશે અને કોઈનો ફોન નહીં આવે. કોઈનો આવશે નહીં. તું હવારનો ફોન કરે છો તો તું શું જાદુગર છો? અરે સર, મારું સિમ તો કંપનીનું છે. તારી કંપનીની છે તો મારી શું કાગળ ઉપર છાપેલી છે? મારી પણ કંપનીની જ છે. અરે સર, મારો કહેવાનો મતલબ કે મને કંપનીએ સિમ કાર્ડ આપ્યું છે તો હું શું કોઈ પાસેથી લૂંટીને લાવ્યો છું? મને પણ કંપનીએ જ આપી છે. અરે તમે રિચાર્જ નહીં કરો તો તમને કોઈ ફોન નહીં લગાવી શકે. તો આમે મારે ઉઘરાણી વાળા સિવાય કોઈનો ફોન આવતો નથી. લે ગગા માર ફદિયા કાઢી દે. અત્યારે નહીં મળે. કા નહીં મળે? ઉપરથી સર્વર આવે પછી થાય. મેં ક્યાં સવર ને ફદિયા આપ્યા હતા? તને આપ્યા હતા તો તું દે. સવર ને વૈસે શું લેવાનું હોય એમાં? અરે કાકા, ઉપરથી સર્વર આવે પછી થાય. અરે તી ન્યા પણ તડકામ શું કરે છે? ન્યા થોડીક વાર રાહ જોઈ લઉં. હેઠો બોલાય, મારે ફદિયાની જરૂર છે. હું ફદિયા વગર જાય નહીં. અરે કાકા, સર્વર વગર કાઈ ન થાય. અરે પણ તો મેનેજર સાહેબ ને કયો એનો પગાર કાપે. એમ આવીને ઉપર વહી જાય તો થોડું હાલે. આવા કામા કુટાને રખાય જ નહીં નોકરામાં. અરે ઈ કોઈ માણસ થોડું છે. તો કોઈ ભૂત પલિત છે? અરે કેમ સમજાવું આને, કેમ સમજાવું? એમાં સમજાવવાનું શું હોય? બોલાય અટાણે મારા ફદિયા દે. સવાર અહીંયા કામ કરે છે, મેં કોઈ દી જોયો તો નહીં એને. તઈ સવારે અહીંયા જ કામ કરે ને તું અહીંયા જ બેંકમાં કામ કરે એમ? હા. તો પછી તું અહીં હું હેઠો બેઠો છો? તું સબર ની હારે ઉપર બે ને ટાઈડ નો. તારે અહીંયા બેહવું ને ઉપર બેહવું જ છે ને. હથવારો કરાય સબર ને. નાખવા આવી તો કોઈની જરૂર નહીં, લેવા આવી તો કે સવાર નથી. સિક્યોરિટી. હા સાહેબ. એલા ભાઈ લઈ જા ને યાર, લઈ જા યાર પ્લીઝ, લઈ જા. પેલું વુમન્સ ડે આવે છે ને? હા, હેપી વુમન્સ ડે તો કે બધાને. હેપી વુમન્સ ડે ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને વુમન્સ માટે મારે તમને એક સવાલ પૂછવો છે. એકદમ ચાલુમાં શું થયું તને? સાંભળો ને, અમે સ્ત્રીઓ રિલેક્સ રહે ને, રિલેક્સ, એના માટે શું વિચારો છો તમે પુરુષો? એટલે તારે આ ટોપિક પર બોલવાનું છે ત્યાં? એ ગમે તે હોય, તમે બોલો ને. તમે શું વિચારો છો કે અમે વુમન્સ કઈ રીતે રિલેક્સ રહીએ એમ? એટલે બરાબર છે તમને. એટલે તારે ઘરનું કામ બહુ રહે છે, મેં જોયું. યસ. તો મને એમ વિચાર આવે છે કે જેમ કલેક્ટરને મદદ કરવા માટે ડેપ્યુટી કલેક્ટર હોય, જેમ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર માટે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર હોય, જુનિયર એન્જિનિયર હોય, હા, એમ વાઇફ નીચે એક ડેપ્યુટી વાઇફ, આસિસ્ટન્ટ વાઇફ એવું કંઈક હોવું જોઈએ. શું કહે? હોશિયારી માણસ. લા, તારી મદદ કરી. તમારે બીજા લગ્ન કરવાના છે એમ? લા, ખાલી મુદ્દો આલ્યો તને. ના ના કાકી, કાકી અમને છે ને વેલ્યુ જ નથી તમારી. હોતું હશે. હા, મને ખબર છે.